کہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں بلڈ دکھایا جاتا ہے جو فلور پہ بچھا ہوا ہوتا ہے اور ایک یہ پریزن ہوتا ہے جہاں کسی کو رگڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے گولڈن بالوں والی، وہ ایک بندے سے پوچھتی ہے آخر وہ چیز کہاں پہ ہے مجھے بتا دو، جس پر وہ بندہ ہمیں دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ انجرڈ ہوتا ہے، صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اس کی طرف تلوار بھی تان دیتی ہے۔ پھر وہ MC ہوتا ہے، یہ ہماری کہانی کا، وہ پھر سانس لیتا ہے، پھر وہ بتا رہا ہوتا ہے آخر ہیونلی ڈیمن کی جون سی یہ ڈیسینڈنٹ ہے جس نے سوچا تھا کہ یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ MC پھر بتانے لگتا ہے یہ لڑکی چاہے تو ایک ہی اٹیک میں 100 200 300 جتنے لوگوں کو مارنا چاہے مار سکتی ہے، یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے۔ پھر ہمیں وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اٹیک کرتے ہوئے مار رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ایک ہی سلیش میں ہیونلی ڈیمن کو مار دیتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ہیونلی ڈیمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آرتھوڈاکس جو سی بڑی وار ہوتی ہے اس ہیونلی ڈیمن نے کروائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ MC کو پکڑ لیتی ہے اس کے کالر سے، وہ MC کو کہتی ہے اگر تمہیں تھوڑا سا بھی گلٹ ہے اتنے زیادہ لوگوں کو مارنے کا اور اتنے زیادہ ڈیمونک ہیومنز کا ساتھ دینے کا تو تم مجھے بتا دو کہ یہ بچے ہوئے ڈیمونک ہیومنز کہاں پہ ہیں تاکہ میں انہیں مار سکوں اور اس دنیا کو بچا سکوں۔ اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی گلٹ ہے تو جلدی سے بتا دو۔ لیکن MC کچھ بتا نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ اس کا گلا پھٹ چکا ہوتا ہے، اس کے ووکل کورڈ جس سے وہ باتیں کر سکتا تھا وہ ایک دم ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اس کا دل ہوتا ہے اس پہ بھی سیل لگ چکی ہوتی ہے جس وجہ سے MC کوئی بھی بات نہیں بتا سکتا تھا اس کو۔ ہمیں پھر دکھائی جاتی ہے وہ لڑکی کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، پھر وہ لڑکی اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ وہ MC کو کہتی ہے میں تمہیں بچا لوں گی، میں تمہیں وعدہ کرتی ہوں اگر تم مجھے ڈیمونک ہیومنز کا پتہ بتا دو گے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میرے سے جتنا ہو سکے گا میں تمہیں اتنا بچاؤں گی اور میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ MC کہتا ہے یہ مجھے آخر بچا کیوں رہی ہے، یہ مجھے پتا ہے یہ ڈیمونک ہیومن سے نفرت کرتی ہے لیکن یہ ابھی اپنے اس کا پتہ چاہتی ہے کیونکہ یہ اپنے فیونسے کو بچانا چاہتی ہے جس کا نام ہیو لونگ تھا، وہ اس کا فیونسے ہے جس کو ڈیمونک ہیومنز نے پکڑ لیا ہے۔ تبھی MC اسمائل کرنے لگتا ہے۔ MC کہتا ہے یہ آخر بکواس بات ہے، یہ اس وقت دنیا کی سب سے اسٹرانگسٹ ہیومن ہے جو کسی کو بھی آرام سے مار سکتی ہے، یہ کسی ایک بندے کی وجہ سے ایسے رونے نہیں سکتی۔ پھر وہ لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے، اچانک سے اس کا رونا بند ہو کے اسے غصہ آتا ہے اور وہ MC کو اٹھا کے دور پٹک دیتی ہے۔ وہ MC کو کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے ایسے رونے پر اسمائل کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں کبھی نہیں بچاتی اور کبھی میں تمہیں نہیں چھوڑتی، میں تمہیں پہلے ہی مار دیتی۔ پھر MC کہتا ہے پھر MC یاد کرنے لگتا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار کب ملے تھے۔ MC کو پھر اس کے پہلے پل یاد آنے لگتے ہیں جب وہ اس لڑکی سے پہلی بار ملا تھا۔ وہ لڑکی MC کو پوٹیٹو آفر کرتی ہے لیکن MC اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ پھر MC کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے MC ایک غدار ہے جس نے اپنے کلین سے غداری کر لی اور ڈیمونک ہیومنز کو جوائن کر کے بہت زیادہ اونچے رینک پر چلا گیا اور بہت پاورفل ہو گیا۔ تبھی ہمیں وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جو وہاں سے رو کے جانے لگتی ہے لیکن تبھی اس کو کچھ اسکریچ ہونے کی آواز آتی ہے۔ وہ جب پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے اسے نظر آتا ہے MC نیچے کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی پھر کیوریس ہو کے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے MC کی چیسٹ پھٹنے لگتی ہے، اس میں سے کچھ دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے منہ سے بلڈ بھی نکل جاتا ہے جسے پھر MC اپنا بلڈ استعمال کر کے وہاں پہ لکھنے لگتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے MC کے اوپر انہوں نے کرس چھوڑ دیا ہوتا ہے جو ڈیمونک بلیڈ آرٹس ہوتی ہے جس سے اگر MC کوئی بھی کنڈیشن توڑ دے گا، وہ اپنا کوئی بھی سیکرٹ کسی اور کو بتائے گا تو MC کی ادھر ہی ترنت موت ہو جائے گی۔ جہاں پہ وہ لڑکی MC کا نام زور سے چلاتی ہے اور MC کو ہم MC کہیں گے کیونکہ اس کا نام بہت زیادہ مشکل ہے، وہ اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے تمہیں کیا ہوا؟ MC پھر بتانے لگتا ہے آخر میں اس کو کیسے بتاؤں، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے لیکن میں اب یہ ایکسکیوز اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ MC اپنے بلڈ سے کچھ بنانے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی بھی شوق ہو جاتی ہے۔ MC کہتا میں نے جو اس کو بتانا تھا میں نے یہاں پہ بنا دیا، اب میرا کام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ MC کے چیسٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جسم اندر سے پھٹنے لگتا ہے اور اس نے جو سا پیکٹ توڑ دیا ہوتا ہے، جو اس نے پرومس توڑ دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ہارٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور MC ایک پیتھیٹک ڈیتھ مرتا ہے۔ پھر MC کو اپنے پاسٹ کے فلیش بیک آنے لگتے ہیں، وہ نہیں ہوتا مرنے سے پہلے آخر کی گھڑیاں، اس میں وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، وہ اس کی بہن آخر میں اسمائل کر رہی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو سی لڑکی ہوتی ہے وہ MC کو کہتی ہے کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ لیکن جو سا لین چون ہوتا ہے، ہمارا MC کا نام لین چون ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کو اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر MC کا ایک اور فلیش بیک چلنے لگتا ہے، اس میں گرین کپڑے پہنی ہوئی لڑکی نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور MC اس
کے پاس کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی MC کو اپنے پاس محسوس کرتی ہے وہ اس سے معافیا مانگنے لگتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھیں نہیں ہوتی اور وہ دیکھ نہیں پاتی۔ MC بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے سیڈ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اور فلیش بیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے MC کو دیکھ کے، اس کے آنسو MC کے منہ پہ گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک اور فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں MC کے چہرے پہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ MC کو کہتا ہے کہ آج مون تو نہیں نکلا، جس پر MC کہتا ہے نہیں نکلا، جس پر وہ کہتے ہیں تم رو تو نہیں رہی ہو۔ MC کہتا ہے یہاں پہ صرف بارش ہو رہی ہے، میں نہیں رو رہا ہوں، جس پر وہ لڑکی ہمیں دکھائی جاتی ہے جو مر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے نکلتے ہوئے مون بھی نکل رہا ہے، میں کتنی اچھی ڈیتھ مر رہی ہوں۔ وہ لڑکی پھر وہیں پہ مر جاتی ہے، اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پھر دوسری وہی سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ MC مر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں MC کے بارے میں بتایا جاتا ہے MC ایک آرتھوڈاکس مارشل آرٹ فیملی میں سے تھا جو بہت بڑی مارشل آرٹ فیملی تھی، اور ڈیمن بننے سے پہلے MC وہیں پہ رہتا تھا اور MC سارا کچھ ٹریننگ بھی وہیں پہ کی تھی۔ MC بہت پیسے والا بھی ہوتا ہے، لیکن MC کی جو سی فیملی ہوتی ہے وہ آرتھوڈاکس فیملی ڈیمونک لوگوں سے لڑائی کرتے ہوئے وہ فیملی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد MC کو بہت زیادہ ٹارچر کر کے اس کو ڈیمونک ہیومن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تبھی MC کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ مر جاتا ہے۔ اچانک سے MC کو آوازیں آنے لگتی ہے۔ MC آنکھیں کھولتا ہے، اس کے سامنے سولا بیٹھی ہوتی ہے جو اس کو سامنے سے پوٹیٹوز دے رہی ہوتی ہے MC کو کھانے کے لیے۔ وہ بار بار MC کو دے رہی ہوتی ہے، لیکن MC ایک دم شوق میں ہوتا ہے۔ MC سوچ رہا ہوتا ہے مجھے کنفرم تھا کہ میں سولا کے ہاتھوں میں مر چکا تھا اور میرا ہارٹ بلاسٹ ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی اپنے ہارٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں تو مجھے ایک دم نارمل فیل ہو رہا ہے اور مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میرے باڈی کے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ پھر MC دیکھنے لگتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں اور پورا جسم چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے۔ MC کہتا ہے کہ میرا جسم دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی جوانی اور بچپن کے ٹائم میں آ چکا ہوں، آخر میں یہاں پہ کیسے آ گیا ہوں، اور یہ کیا میرا فرسٹ ٹائم ہے جب میں سولا سے ملا تھا۔ MC سولا کی طرف دیکھتا ہے، MC اس کے آلو کی طرف دیکھتا ہے۔ MC کہتا ہے میں نے اپنی پچھلی لائف میں آخر کیا کیا تھا۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے پچھلی لائف میں اس کا آلو لیا، اس کو نیچے پھینک دیا اور اوپر پاؤں مار دیا۔ پھر MC اس کو غصے سے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اوقات نہیں پتا، تم مجھے آلو کھلا رہی ہو، آخر تم کون ہوتی ہو۔ پھر MC کو افسوس ہوتا ہے۔ MC کہتا ہے میں نے اپنی پچھلی لائف میں ایسے کیا تھا، اب یہ مجھے ڈریم میں آ رہا ہے، لگتا ہے اس بات کا مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے۔ پھر MC اس کا آلو لے لیتا ہے اس کو پیار سے، پھر اس کو کھاتا ہے تو جس سے اس کی جیپ جل جاتی ہے اور ایک بہت زیادہ فنی سین ہوتا ہے۔ تمہیں یہ MC دکھنے میں بیڈ ایس لگ رہا ہوگا، لیکن اس میں کافی زیادہ فنی سین بھی اور بیڈ ایس بھی ہے، یہ مانوا بہت زیادہ کمال ہونے والی ہے۔ MC کی جلی ہوئی جیپ کو دیکھ کر ہماری طرح سولا بھی ہنسنے لگتی ہے، وہ MC کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے۔ MC کی چیخ سن کر پیچھے سے اس کا باڈی گارڈ آ جاتا ہے جو آ کے پوچھتا ہے MC سے آخر کیا ہوا۔ MC کہتا ہے مجھے یہ میرا باڈی گارڈ یاد ہے، اس کا نام مویان ہے۔ مویان ادھر آ کے MC کو کہتا ہے میں آپ کو اتنا ڈھونڈ رہا تھا مائی لارڈ، میں تو ڈر گیا تھا آپ کو کچھ ہو گیا ہوگا، ابھی میں آپ کی آواز سن کے ادھر آیا ہوں۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ MC کے جیپ جلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پوٹیٹو ہوتا ہے جس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اٹیک کرنے کے لیے، لیکن MC اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے۔ MC اس کو پھر کہتا ہے مجھے جلدی سے وہ دو، جس پر مویان کہتا ہے ماسٹر آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو، جس پر MC کہتا ہے میں تم سے ہنی کوکی مانگ رہا ہوں، جسے پھر MC وہ اس سے لے لیتا ہے۔ MC اس کے کوکی لینے کے بعد اس لڑکی کو دینے لگتا ہے، جسے دیکھ کر مویان بھی ایک دم شوق میں آ جاتا ہے۔ مویان کہتا ہے ینگ ماسٹر آج پہلی بار کسی کو کوکی دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ینگ ماسٹر یہ ایک دم آخری کوکی آپ کو نہیں دینی چاہیے، جس پر MC کہتا ہے چھوڑو میں اس کو یہ دوں گا۔ MC اس کو کہتا ہے تم نے مجھے اتنا ڈیلیشیس پوٹیٹو کھلایا ہے، بدلے میں مجھے بھی کچھ دینا چاہیے، یہ لو یہ میں ہنی بسکٹ تمہیں دیتا ہوں، یہ تم کھا لو۔ جس پر وہ دیکھ کے ایک دم حیران ہو گئی ہوتی ہے، اس نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت اور مزیدار چیز نہیں دیکھی ہوتی، وہ لال ٹپکا رہی ہوتی ہے۔ تبھی پیچھے سے آواز آتی ہے، جب وہ ایچے سے مڑتے ہیں تو سولا کی طرف اس کا ددو بھاگتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ددو تمہیں ددو لگ رہا ہوگا، لیکن اس کو کم سمجھنے کی کوشش مت کرنا، یہ بہت زیادہ خطرناک انسان ہے۔ تبھی وہ ددو آ کے سولا کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم آخر کہاں پہ چلی گئی تھی، میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، تم نے میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، مجھے اتنا پریشان کر دیا تم کہاں چلی گئی تھی۔ جس پر وہ کہتی ہے ددو میں کہیں نہیں گئی تھی، مجھے یہاں پہ پوٹیٹوز بھی ملے اور میں نے کسی اور کو بھی یہ پوٹیٹوز کھلائے۔ وہ پھر MC کی طرف دکھاتی ہے۔ MC ایک ہی نظر میں اس ددو کو پہچان لیتا ہے، میں نے کہا تھا نا یہ ددو بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ ددو کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ جلدی سے آ کے MC کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بہت بے وقوف ہے اور نادان ہے، اس کو دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوری مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیٹی کو اس ورلڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، میں اس کے بیہاف میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
जिस पर MC कहता है नहीं इसमें कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी थी, तुम्हारी बेटी ने मुझे आलू दिया और मैंने बहुत मज़े से खाया। फिर वो अपने रिस्पेक्टफुल ऐसे तरीके से उससे माफ़ी थैंक यू करने लगता है। वो कहता है मैं इसके बदले में सिर्फ इसको एक कुकी दे सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको कबूल कर लें। दद्दू MC की ये बात सुनकर एकदम परेशान लग रहा होता है। वो MC से कहने लगता है क्या तुम श्योर हो, लेकिन तभी सोला आकर उनकी बात काट लेती है। वो कहती है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। वो अपना हाथ आगे को कर रही होती है लेकिन दद्दू उसको लेके भागने लगता है। वो कहता है सॉरी यंग मास्टर, मैं आपसे ये कुछ नहीं ले सकता, आप यंग मास्टर हो, मैं अपनी दद्दी को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर MC उसको रोकता है, इस पर दद्दू रुक जाता है। MC कहता है ये मेरा जवाब है, ये लो तुम ये कुकी खा लो, मुझे कोई भी मसला नहीं इस पर। जिस पर दद्दू को थोड़ा शक होने लगता है। अभी तो हमें पता नहीं है दद्दू को क्या शक हो रहा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक कैरेक्टर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर MC को वो लड़की और पोटैटोस देने लगती है सोला, फिर जिस पर दद्दू भी एक स्माइल करता है। दद्दू कहता है आखिर मैंने उसको ढूंढ लिया। जिस पर अभी तो हमें समझ नहीं आ रही दद्दू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये दद्दू बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। वहाँ से फिर सोला MC को हाथ हिला के बाय कर रही होती है और वो दद्दू भी झुका हुआ होता है। MC फिर उन दोनों को बाय करने के बाद अचानक से सांस छोड़ता है और वो हमें बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है। जौन सा मुयान होता है वो MC से पूछता है यंग मास्टर आपको क्या हुआ, आप अचानक से ऐसे कैसे हो गए। MC फिर हमें एक्सप्लेन करने लगता है कि ये दद्दू था, ये सुप्रीम कमांडर था अलायंस का मूरिम में, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेरी फैमिली ऑर्थोडॉक्स भी इसके सामने झुकती थी। आखिर इतना ज़्यादा सुप्रीम पावरफुल बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। MC बताने लगता है अगरचे मैं अभी मर गया था, लेकिन ये स्वॉर्ड सुप्रीम यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये होता तो मैं जल्दी मर जाता। उसके बाद जौन सी सोला होती है वो MC को बाय करके जाने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। MC को कहता है अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसको मारने का। फिर वो मुयान के साथ जाने लगता है। वो मुयान को कहता है मुयान चलो हम यंग पैलेस में चलते हैं। फिर उसके बाद MC हमें भी दिखाया जाता है वो अपने पैलेस में पहुंच जाता है, लेकिन वो कुछ सोच के हैरान हो रहा होता है। MC कहता है अगर ये मेरा सपना था तो अभी तक मैं सपने से जागा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अपना रिग्रेट पूरा कर लिया है। क्या ये वही कर्ज तो नहीं जो सी वो डीमन लॉर्ड ने मेरे ऊपर छोड़ा था, ये कर्ज मेरे ऊपर ये ऐसा असर तो नहीं कर रहा। उसके बाद MC के सामने किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है ये कितनी फैसिनेटिंग बात है। MC जब उसकी तरफ देखता है तो ये इसकी बहन होती है। वो कहती है मुझे लगा कि तुम डरपोकों की तरह डर के भाग जाओगे, लेकिन तुम डर के नहीं भागे और तुम इधर आ गए। तुम्हें पता भी था कि ये आज हमारे फादर लॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। हमें बताया जाता है ये MC की सेकंड सिस्टर होती है जो MC को बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पसंद होती। MC कहता है ये सब यहाँ पे है, इसका मतलब आज मीटिंग होने वाली और मेरे फादर यहाँ पे आने वाले हैं। जिस पर वो पूछती है कि तुम अब ऐसे टाइम में क्यों आ गए हो, तुम तो यूजुअली ऐसे टाइमों पे डर के भाग जाते हो, आखिर तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है। जिस पर MC कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। वो उसका हाथ चटका देता है, जिस पर वो कंफ्यूज सी लग रही होती है। जिस पर वो कहती तुमने तो आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, आखिर तुम अब इधर आके क्या करोगे। जिस पर MC कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं लॉर्ड से माफ़ी मांग लूँगा अपने ऐसे बिहेवियर के लिए। जिस पर मुयान तो हैरान होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना ऑरा दिखाने लगती है और इतना पावरफुल ऑरा होता है कि वो ज़मीन के नीचे शटर कर देती है, ज़मीन को तोड़ देती है। फिर वो MC की तरफ बढ़ने लगती है। वो MC को कहती है मुझे पता नहीं है तुम कैसी ट्रिक्स अपनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपनी शक्ल यहाँ से दफ़ा कर लो। दूसरी तरफ MC अपनी सिस्टर को उधर ही रोकने के लिए कहता है। वो कहता है फादर आ चुके और अपने आप को बिहेव करो, अपनी हरकतें ठीक कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है घोड़े में उसका फादर आ जाता है। उसका फादर नीचे की तरफ देखता है तो सभी उसके सामने झुके हुए होते हैं। फिर वो हमारी MC की तरफ देखता है तो MC की फटी पड़ी होती है। वो छोटी छोटी नज़रों से अपने फादर को देख रहा होता है। उसके बाद उसका फादर थोड़ा कुछ सस्पिशियस सा होता है, कुछ सोच रहा होता है। तभी वो साइड में अपने मिनिस्टर को पूछता है कि आखिर फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट किधर है। जिस पर मिनिस्टर बता रहा होता है कि फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट ये तैयारी के लिए तैयार है, वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है। जिस पर उसका फादर कहता है जल्दी से उसको लड़ाई के मैदान में भेज दो। MC फिर सोच रहा होता है कि अगर ये मेरा सपना हो या हकीकत हो, ये जैन से मेरी नज़रें मेरे फादर की हमेशा मेरे लिए बोझ बनी रहेंगी, मैं उनको अपनी नज़रें नहीं मिला सकता। फिर उसका फादर उधर से जाने लगता है, लेकिन वो जाते जाते कहता है जो थर्ड चाइल्ड है वो जल्दी से आए और जब वो हम खाना खा ले उसके बाद आके मुझसे मिले। जिस पर MC एकदम शॉक हो जाता है।
एमसी कितनी ज़्यादा पक चुकी होती है कि वो अपने गार्ड मुयान से पूछता है क्या तुम्हारे पास पेट की कोई दवाई है जिससे मेरा मसला हल हो सके। रात को फिर उधर डिनर टाइम पे सारे टेबलों पे आके बैठ जाते हैं। एमसी चावल खा रहा होता है। एमसी चावल खाते खाते सोच रहा होता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि मैं मुंह से खा रहा हूँ कौन से छेद से खा रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। ये हमेशा की तरह यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मेरे लिए कम था क्या मेरे फादर ने मुझे अकेले में बुलाया है। ये मेरा एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं बस ये चाहता हूँ अब कोई मुझे बचा ले इधर इस एटमॉस्फेयर से और मेरी कोई आके मदद करे। तभी उसका फादर साइड से उसकी बहन को आवाज़ लगाता है। वो कहते हैं सीओ मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स में आगे तक चली गई हो और तुमने बहुत ज़्यादा पावर्स गैदर की है। जिस पर वो कहते हैं हाँ फादर मैं 3 स्टार तक चली गई और मैंने अपना माना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कर लिया है। जिस पर उसका फादर उसके शाबाशी देता है। उसका फादर कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बहुत अच्छे बेटा, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बनो। जिस पर वो अपने फादर का शुक्रिया करती है। एमसी फिर अपनी सिस्टर की तरफ देखकर बताने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है एक बच्ची के इतने ज़्यादा पावरफुल होने के लिए। आखिर उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उसने अपनी स्माइल भी खो दी है, लेकिन वो स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी उसकी सिस्टर उसकी तरफ देखने लगती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अजीब सा चेहरा बना लेती है। जिस पर एमसी कहता है आखिर ये क्या सोच रही है। तभी उसका फादर एमसी को बुलाता है। जिस पर वो पूछता है क्या हुआ फादर। उसका फादर कहता है मैंने सुना कि तुम बाहर किंगडम में घूम रहे थे। वो कहता है नहीं फादर मैं तो वैसे ही बाहर घूमने गया था। जिस पर उसका फादर कहता है अच्छा। उसका फादर फिर वहाँ से उठने लगता है। फिर वो कहने लगता है खाना खाने के बाद तुम मेरे से मेरे कमरे में आके मिलना। उसका फादर जाने लगता है। एमसी सोच रहा होता है अगर फादर ने मुझे ऐसे बुलाया ज़रूर कोई ज़रूरी बात करनी होगी उसे। एमसी घबराने लगता है। तभी पीछे से जो मेड होती है वो एमसी को बताने लगती है तुम्हारे फादर ने कहा आज तुम आराम कर लो और मुझसे कल आके मिल लेना, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस पर एमसी सोचने लगता है आखिर फादर को क्या हो गया जो उसने मना कर दिया। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो अपनी बालकनी में टेक लगा के लेटा हुआ होता है। एमसी कहता है लगता अभी तक मैं नहीं उठा, मतलब ये मेरा सपना नहीं है और मैं सच में रिबॉर्न हो चुका हूँ। एमसी फिर सोचता अगर मैं सच में रिबॉर्न हो चुका हूँ तो यही मेरा चांस है डीमोनिक ह्यूमन से अपना बदला लेने का और मैं सारे डीमन लीडर को मार दूंगा। लेकिन वो तभी सोचने लगता है ये तो एकदम बेतुकी बात है। डीमोनिक लीडर्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उसने अकेले ही 3 मार्शल सुप्रीम को हरा दिया, तो मैं उन सब के सामने क्या चीज़ हूँ। मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनता रह गया और मैं उनके सामने झुकता रहा। उन्होंने मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया। लेकिन एमसी सोचता है कि अभी भी मेरे पास चांस है। इस मरतबा मैं अपनी लाइफ में अपना दूसरा चुनूंगा और अपनी लाइफ दूसरी तरीके से जीऊंगा बगैर किसी को मारे। अगर मैं डीमोनिक कल्ट को मार दूंगा तो डीमोनिक कल्ट भी इस वक्त नहीं होगा, तो मतलब मैं अपनी लाइफ में अब और ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। मुझे बस तब तक के लिए शांत ज़िंदगी गुजारनी है तब तक ये सारे इंसिडेंट्स नहीं हो जाते। फिर हमसे अपनी कहता है कि मुझे अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहले मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। वो एक गहरा सांस लेता है, फिर अपने अंदर एनर्जी जमा करने लगता है, उसकी इंटरनल एनर्जी। फिर हमें दिखाया जाता है एक बॉल बन जाता है एक पावरफुल। जी फिर एमसी हंसने लगता है। वो कहता है अपनी सारी मेहनत करने के बाद भी मैं इतनी थोड़ी सी एनर्जी ले पाया। उनसे फिर कहता है मेरी ये पावर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पथेटिक है। अगर मैं अपनी सिस्टर का हिसाब लगाऊं तो वो इतनी सी उम्र में 3 स्टार चली गई है, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है और मैं अभी तक यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। लेकिन मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक आती है जो गू फैमिली की एकदम स्पेशल टॉप सीक्रेट टेक्निक है। ये मुझे पास लैब से पता लगी है। अगर मैं इससे कल्टीवेशन करूँ तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ और आराम से हो सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी चमक रहा होता है जैसे एक फूल खिल रहा होता है। एमसी अपनी पावर जमा कर रहा होता है। एमसी फिर अपनी पावर इकट्ठी करते हुए हमें बता रहा होता है कि अगर वो एक बार 4 स्टार लेवल बन गया तो वो अपनी ये जो सी इंटरनल एनर्जी है इसको हाथों से फायर भी कर सकता है। लेकिन एक बार 7 स्टार बनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। एमसी अपनी पूरी पावर और पूरे पोटेंशियल से लड़ाई कर सकता है। एमसी अपने फादर को एग्जाम्पल के तौर पर हमें शो कर रहा होता है। उसके बाद एमसी कहता है कि मेरे पास यही एक तरीका है। इस वक्त मैं जितना पथेटिक हूँ, मैं अपनी सिस्टर से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मेरे पास यही एक चांस से सर्वाइव करने का, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक और पावरफुल करनी पड़ेगी और अपने अंदर माना जमा करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा।
पूरी अपनी जौन सी पावर होती है कोर में जमा करते हुए फुल जोर लगा रहा होता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं। एमसी अपनी पूरी जान लगा के कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी उसका फोकस टूट जाता है। फिर एमसी बहुत ज़्यादा थकते हुए हाफते हुए नीचे गिर जाता है। एमसी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एमसी कहता है कि मेरी ये पैथेटिक बॉडी है जो इतना ज़्यादा पावर से नहीं पा रही और मेरे से कल्टीवेशन नहीं हो रहा। लेकिन तभी वो स्माइल करने लगता है। वो कहता है मेरी मेहनत रंग लाएगी, देख लेना। हमें दिखाया जाता है उसके कोर बन जाता है और उसकी पावर जागने लगती है। एमसी अपने कोर को हाथ में मसलता है और कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल हो रहा हूँ। एमसी फिर कहने लगता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाउंडेशंस बिल्ड करूँगा जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाऊँगा और मैं अपनी पिछली लाइफ से अच्छी लाइफ गुजारूँगा। उसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। फिर एमसी उठता है अपनी जगह से। एमसी कहता है इतनी थोड़ी ट्रेनिंग करने से मेरे पूरे जिस्म में शरीर में दर्द होने लगा है, अब मुझे और भी अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं अब तक इसको नेगलेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ, इसको छोड़ता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी ट्रेनिंग मुश्किल हो चुकी है। वो अपनी कमीज़ पहन के बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसे उसके सामने सोला नज़र आती है। एमसी सोच रहा होता है मैं तो अपने फादर से मिलने वाला था और मैं अपने ट्रेनिंग करने वाला था, लेकिन ये मुझे अचानक यहाँ पे कैसे मिल गई। तभी आसमान में एक क्रैक आता है और एक बंदा कहता है वो देखो वो क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये भी बाकी मानवास की तरह इसमें भी डंजन सिस्टम होता है, मॉन्स्टर वाला सिस्टम होता है। लेकिन किसने सोचा था कि एक मुरीम वर्ल्ड में ये मॉन्स्टर वाला सिस्टम होगा। ये आखिर कुछ नया तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मानवा भी बहुत मज़े किया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में लोग सेक्ट बनाते हैं, सेक्ट बना के मॉन्स्टर को हंट करते हैं। हंट करने से उन्हें बहुत सारी पावर्स मिलती है और वही बला बला जो पीछे कहानियों में चलता आ रहा है, जैसे तुमने मशहूर कहानियाँ पढ़ी होंगी। एमसी फिर कहता है ऐसी वर्ल्ड में यहाँ पे स्वॉर्ड यूनिट भी होती है जो हर फैमिली की अलग होती है। इनके स्वॉर्ड यूनिट गोकुलांग के स्वॉर्ड यूनिट की 5वीं स्वॉर्ड यूनिट की लीडर इसकी बहन होती है। हमसे बता रहा होता है कि मैं पास्ट लाइफ में मैंने आधी ज़िंदगी अपनी बहन की यूनिट में गुजार दी, लेकिन मेरी पहली दूसरी बार मुलाकात 16 से वो स्वॉर्ड यूनिट में हुई थी, वो भी बहुत पैथेटिक तरीके से हुई थी जो आज से आधे साल बाद था। आखिर ये इतनी जल्दी मुझे कैसे मिल गई। एमसी फिर अंदर को जाने लगता है लेकिन 16 उसे रोक देती है। एमसी कहता है इधर मेरा फ्यूचर चेंज ना हो जाए इससे मिलने की वजह से। 16 फिर एमसी को बताने लगती है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आज से फिर तभी उसके हाथ पे उसका दादू छटक देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम यंग मास्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकती, जिस पर एमसी भी शौक हो रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले पार्ट के लिए 100 लाइक्स कर दो।